بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بڑا ایک تہلکہ خیز دن تھا اور ہماری جو بیٹھک ہے پہلے جمعے کو آنی تھی. جمعے کو اس وجہ سے نہیں آئی کہ رضی صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ انہوں نے گڑدا نشے نہیں مکنڈیا, وہ گڑدے نشے دے ملتان چلے گئے. اچھا, وہاں سے پھر کل جو تھی وہ مصروفیت امداد سمرو صاحب کی بھی شدید ترین تھی اور سمرو اپنے رضی صاحب کی بھی, تو اس وجہ سے وہ ہم آن ٹائم جو ہے یہ بیٹھک ریکارڈ نہیں کر سکے. ویسے بھی سیاست میں بڑی تیزی آئی ہوئی ہے اور ریاست میں بھی بڑی تیزی آئی ہوئی ہے, اور خیالات جو ہیں وہ اس وقت دو تین ہیں. ایک یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے یا ریاستی مشینری, اگر سیدھی بات کریں تو وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اعلان کے باوجود غیر سیاسی نہیں ہو سکی. اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے. سر ایک کلام برسٹر حسنین چودھری صاحب, یہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ بڑے معروف وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کیسز جو تھے ان کے یہ پٹیشنر کے وکیل تھے. لیکن آج ان کو یہاں پہ اس ریوارڈ میں نہیں بلایا گیا, وہ میرٹ پہ آئے ہیں. مطلب وہ تو رائے جو ہے وہ بڑی صائب ہوتی ہے. ہاں, بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ تبصرہ نگار کے طور پر نہیں ہمیں سمجھنا تو ہے نا, غیر اخلاقی غیر شرعی نکاح کا اور ایک دوسرا مقدمہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا کیا وہ اسٹیج پہ ہے اسٹیٹس پارٹیسپینٹ. ہاں, لیکن یہ ہے کہ صرف یہی ان کا تعارف نہیں ہے. اور یار برسٹر وکیل اور ان کی سیاست کے اوپر گئی نظر اور صوبائی نگران چلو چھوڑو. اچھا نہیں میں نہیں گل سمجھ آئی. اچھا چلے, تسی اج ذرا زیادہ نیند پوری کیتی ماشاءاللہ. بڑے نیند تو پوری نہیں کر سکا تو پھر نہ سویا کرو. احباب جو ہے نا وہ سونگ تہاڈی نیند پوری ہوئے تو اس تو زیادہ اچھے تسی نہیں لگدے جو تہاڈی نیند نہ پوری ہو. سر یہ بتائیے گا جو میرا سوال تھا کہ یہ جو اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں, پھر یہ جو لمبے لمبے سماعتیں ہوئی ہیں, یہ یاد آ رہی تھی 2018 کی, ٹھیک ہو رہا ہے؟ شکریہ. عمران میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا, نہ میں اسے 2018 میں ٹھیک سمجھتا تھا نہ 2023 میں, اس لیے کہ قانون کو اپنا راستہ آرگینک طریقے سے نامیاتی طریقے سے لینا چاہیے, اور یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں طبلے والا جو ہے وہ تانپورے والے کے ساتھ سنگت کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے. ٹھیک, یہ 10-12 گھنٹے کی سماعتیں اور یہ سمجھنا کہ الیکشن سے فوراً پہلے جو ہے سزائیں سنائی جائیں گی. اور یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ میں تو یہ باتیں ہم حسنین صاحب سے پوچھیں گے, وہ پریکٹسنگ لاگر ہیں, میں تو اکیڈیمک رہ گیا ہوں نا, قانون کا طالب علم. میری یہ رائے ہے کہ فیصلوں میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ کل کو اگر دوبارہ مینیپولیٹ کرنا پڑے تو یہ فیصلے اسی طرح سے واپس لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے تھے فیصلے واپس میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہنا کہ جو آپ نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں, سوری, عمران خان صاحب کو بویا تھا. ہاں جی, عمران خان صاحب کو کاٹ رہے ہیں, اب عمران خان صاحب کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزید بو رہے ہیں. وہ کی بو رہے نا, ہوائیں. ٹھیک, اور بگولے کاٹیں گے. ٹھیک, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. صحیح, کیونکہ معیشت کا یہ جو کچھ پروگرام دیا جا رہا ہے یہ ورکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال میں. اچھا ساتھ میں مسئلے کا حل بتائیں. یہ جو بھی بات مسئلے کا حل وہی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں. اچھا, بابر افتخار صاحب, میرا خیال ہے اب ہو گئے ہیں. جی وہ بڑی دیر انہوں نے جو 14 اپریل 2022 کو کہا تھا نا, ہاں, اس پہ عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمیں بتا دیں کہ کب جو ہے نا وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ فریکٹوس ہوگی یا انویلڈ ہوگی یا وہ زائد المیعاد ہوگی. ہمیں یا تو وہ بتا دیں یا وہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات ٹھیک ہے. ہمارا کوئی اعتبار بھی تو قائم ہونا ان پہ. ٹھیک ہے, نہیں اب اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ وہ ہے کہ آپ نے ایک جن اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ جن جفا ہو گیا. ہم نے کیا نہیں فوجیاں نے.
फिर उन्हें भुगतना चाहिए ना, कौम को भुगत। नहीं नहीं, गल सुन लो ना जी। नहीं नहीं, आप बताइए, मैं बाद में कर देता हूँ। नहीं, मसला ये है कि वो अब हम एक लेफ्टिनेंट जनरल से सारा पूछेंगे और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आइन की हदूद में चला जाए, या पूरा इदारा चूँकि उसने कहा था इसलिए चला जाए, तो बाकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आके हुकूमत संभाल लेते हैं, जो मैं और सर मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे सामने आके जो उन्होंने कहा था उसकी पहरा अगर देना है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर उसको एनफोर्स करना है, तो हमें उन्हीं से रिक्वेस्टें करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो हुकूमत में आते हैं तो वो तो वैसे ही आए थे बेचारे, 16 महीने 18 महीने गुजारने के लिए आए थे। एक आई थी ना हुकूमत, ठीक है ना, वो तो वैसे ही हुकूमत सिर्फ करने के लिए आए थे, रियासत नहीं सियासत बचाने, जिस तरह एक बाबा जी ने नारे लगाए थे इस तरह इन्होंने भी लगा दिए हैं। मतलब इस तरह की बातों से नहीं होगा। आपने तो जो सवाल ही किया था वही मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या ये मकाफाती अमल है या ये, मैं तो कही नहीं, आपने शुरू में कहा था कि जो बोया था वो काट रहे हैं। मैं नहीं किया सर, अच्छा चलिए, कहा जाता है, अच्छा जो मेरे से ना चढ़ाई करो सर, मैं तो सवाल पूछ रहे हैं। चले जो कहा जाता है, जब ये कहा जाता है ना कि जो बोया था वो काट रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि कानून के मुताबिक बात नहीं हो रही। बोया था काट रहे थे, ये क्या बात हुई? एक आइन है, एक कानून है, मुल्क में एक सिस्टम होना चाहिए। कानूनी गल सोच के करना है, बैरिस्टर साहब बैठे हैं जी, वो उसमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे ना। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मुझे उसके नहीं अंदाजा कि माफ करना, किसी में प्यार भी जला बगैर फीस से नहीं करते। अच्छा, बोया हुआ काटना जो है, मुझे लगता है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होती बातें। आइन और कानून के मुताबिक ये है कि जो भी हुआ है उसको उस मुताबिक देखा जाए, ठीक है। और जो करना है, वो जो आप सोल्यूशन पूछ रहे थे ना, वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात का अज़म करे, इस बात के अज़म का इजहार करे कि हम ये करने जा रहे हैं। वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी कि हमें एक दफ़ा बारी मिल जाए फिर हम करेंगे। जी, ये बारियाँ बहुत दफ़ा देख ली हमने। 4 पार्लियामेंट्स ने अपना वक्त मुद्दत पूरी की है, उसके बाद आज हम 5वें इलेक्शन पे फिर हम हमदर्दी के नारे, मजलूमियत के नारे और बोया था काट लिया उस पर खड़े हुए हैं। परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हो रही। ये 4 पार्लियामेंट यही नारा था ना। परफॉर्मेंस पे गल कर, अच्छा जी, चलें ठीक है, नहीं कर रहे। बिलावल साहब परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा जब मेरी बारी आए। नहीं पहले सर तुसी कर लो चलो। सर इसमें 2 चीज़ आज इजाज़त दें अगर आप। पहली बात तो ये जो बोया काटे वाली जो हमारी सिचुएशन है, सर इसमें पहली बात, सियासतदान जब तक ये अहद नहीं करेंगे ना कि हमने गेट नंबर 4 पे नहीं जाना, आज अगर वो वादा कर ले कि जो भी हुकूमत आए, हम जीते हारे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट रूट व्हाट्सएवर, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उसके बाद बिकॉज ट्राइकॉटमी सर नहीं सर, ट्राइकॉटमी नया भी आ जाए। सर देखिए, इलेक्टेबल्स तो वही है ना जी, एक लीडर आप नया अगर लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स तो वही है जो कि यहाँ से उठ के वहां चले जाते हैं किसी एक के कहने पे। इलेक्टेबल्स तो होते ही उनके सर, तो जब तक सियासतदान, मेरे ख्याल में पार्लियामान की सकी नहीं है, इस वजह से बाहर के लोग आते हैं। उसके बाद से ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इस मुल्क में 76 ईयर्स में नहीं आ सका, ठीक है, बिकॉज जब पार्लियामेंट जो है वो अपनी खुद इज्जत नहीं करती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अदलिया जो है वो स्टूल इस्तेमाल होती है। जिस तरह खान साहब का जो भी फैसला है शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसमें 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई, विच इज़ ए क्लियर मिस ट्रायल। अब जहाँ जज साहब ने 17 घंटे की ट्रायल कर लिया तो 342 की स्टेटमेंट भी करा लेते। तो वो मेरे ख्याल में एक कदगन ऐसी रखते हैं कि कल को अगर हो गया मामला तो वो मिस ट्रायल करके वापस। अरशद मलिक साहब ने कहा था ना, मैं लोकुनाज छोड़ के गया हूँ, तो आप अरशद मलिक ने कहा, अरशद मलिक साहब ने ये कहा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें ना एक बात जो है ना, हम बड़े आइसोलेटेड होके ना हालात को तजिया करते हैं। हाँ, पाकिस्तान ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के जो लोग ज्यादा ही अमलियत पसंद हो जाते हैं। आजकल हमारा भाई इमरान शफकत, मैं अमलियत पसंद नहीं हो रहा आजकल इमरान शफकत जोर आजकल पे नहीं, इमरान शफकत भी नहीं। पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत है जिसके अंदरूनी हालात बराह रास्त उसके हमसायों के हालात से भी जुड़े होते हैं। हमारे हमसाये में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीन ने अपना फुल फ्लेज सफ़ीर जो है वो अपॉइंट किया है काबुल में, और काबुल के फुल फ्लेज सफ़ीर को प्रेसिडेंट यी ने वो बख्शा है, मुलाकात का शरफ बख्शा है, और उसके कागजात वसूल कर लिए हैं। यानी पिछली दफ़ा अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने वालों में तालिबान की जब हुकूमत आई थी, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब थे। इस दफ़ा तीनों ममालिक नहीं है। चीन ने कर लिया, इसका मतलब रूस भी कर लेगा, ठीक है। और मेरी एक आध दोस्त से बात हुई दफ्तर खारजा में, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि उन्होंने इस हवाले से ना लें, वो सुपर पावर हैं, लेकिन नॉर्मली चूंकि अफगानिस्तान से उनका हाथ हमने
हैंड शेक करवाया हुआ है ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाले इशू पे, उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं किया। ये जो इंटरनेशनल मामलात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और जो तब्दीलियां आ रही हैं यूक्रेन वॉर के पर्सपेक्टिव के अंदर भी और गजा के पर्सपेक्टिव के अंदर भी, ये जो हैं हम उनसे बिल्कुल अलूफ होके बैठे हुए हैं और यहाँ पे कटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बात तो हमें पेश नज़र रहनी चाहिए ना कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब के दीगर जो मामलात हैं उसके अलावा उन्होंने जो तूफान बदतमीज़ी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बर्पा किया था वो शायद इससे पहले 72 साल तारीख में नहीं हुआ, जो वो करके गए, तबाही फेर के गए, हमारे रवायती दोस्तों को नाराज़ कर गए हैं। आप ये जहन में रखें कि सिंध के सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए जो पैसे एक कंसोर्शियम अप्रूव करता है वो अभी तक उन पैसों की कोई मिकदार हमें ट्रांसफ़र नहीं हुई। हमारे तमाम दोस्तों ने कमिट कर लिया कि हम आपको देंगे, वो मेरा ख्याल है कुछ लोग कहते हैं 12 अरब डॉलर है, कोई 15.5 अरब डॉलर की नवीज़ सुनाते हैं, जितने भी हैं, कोई कहते हैं 8 अरब डॉलर है, मतलब मुख्तलिफ फिगर्स हैं उसके, लेकिन उसमें से एक आना भी अभी तक हमारे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं जी आपके यहाँ नुमाइंदा हुकूमत होगी तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सर बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास। नंबर वन ना, ठीक है, आप मेरी बात तो, आप मेरा आर्गूमेंट तो पूरा हो लेने दीजिए। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए अब जिनको ये हालात ठीक करने का वो क्या सौदा समाया हुआ है सर के अंदर, या खनास कह दें आप, वो कहते हैं जी ठीक है फिर हम हालात 2017 के लेवल पे ले जाते हैं, जैसे 2017 के अंदर हालात थे हम दोबारा वहां पे ले जाते हैं। मुझे एक साहब से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ, मैंने कहा हजूर वक्त का पहिया नहीं घुमाया जा सकता, इसको यहीं पे छोड़ दे, अपनी नेचुरल स्पीड पे जाने दें, ये खुद ही अपनी सही स्पीड पकड़ लेगा। नहीं नहीं, हालात को 2017 पे लेके जाना। अच्छा, 2017 पे अब खींच के हालात ले जाए जा रहे हैं। उस वक्त एक साहब अंदर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, अब इमरान अहमद खान नियाजी साहब अंदर होंगे और उनकी साहबजादी होंगे, उनकी साहबजादी साथ थी, इनकी बेगम साथ होगी। जो कंसेशन उस वक्त उनको ऑफर की गई थी वो इनको भी ऑफर की जाएंगी, वो उन्होंने नहीं कबूल की, उनकी अपनी मर्जी थी, ये कबूल कर लेंगे सत बिस्मिल्लाह, और अगले 3 साल के लिए इनका एक चिल्ला काटा जाएगा और इनके अंदर दोबारा हवा भरी जाएगी ताकि मियाँ साहब को औकात में रखा जाए। ठीक है, ये काम जो है ना, इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं कि हजूर ये आपका काम नहीं है, आप ना कीजिए। आपने आलमी मामलात का भी ठेका लिया हुआ, अब तो माशाल्लाह ज़राअत का भी ठेका ले लिया, ठीक है। ये तो आप कह सकते हैं। जब तक पॉलिटिकल परसिक्यूशन होगी ना, जब तक अदालतें या स्टूल इस्तेमाल होंगी तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, परसिक्यूशन होगी। फिर एक 5 साल जिस मुकदमे में सजा मिलती है उसमें 7 साल मिल जाएगी। ठीक हो, ताकि अब मैं तो नहीं, मैं आपसे डिसएग्री इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपने जो शुरू में अपना आर्गुमेंट दिया ना, एंड पे आपने वो बात की जो मैं करना चाह रहा था। अच्छा, कि मतलब आपने शुरू में कहा कि ये सारा कुछ हो रहा है दुनिया जहान में, तो उसका मुझे ये लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है या जो अपना गजा में हो रहा है, उसका अपना मतलब उसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की जो है वो इजाज़त है। नहीं, मैं समझा शुरू। अच्छा, नहीं वैसे एंड पे आपने कह दिया कि जी ये उनको नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए अच्छा नहीं, ये वैसे मैं तो एक दड़ उनकी एक बात का वो जो मैं पहले बात तो कर लूँ यार, बात तो कर लूँ यार, जज्बाती हूँ यार। अच्छा, मैं तो थोड़ी जी गल कर लगा सी, अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं मेरे को ये जो कुछ हो रहा है, आप गुजरात की तकरीर याद रखें, नवाज शरीफ साहब के मुतालबे तो उत्ते हो रहा, जाहिर है। देखें जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इधर ही बैठकर हम यही डिस्कस मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरा तो इस्तदलाल ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को भी भूल गए हैं, जनरल फैज़ हमीद को भी भूल गए हैं, जनरल आसम सलीम बाजवा साहब को भी भूल गए हैं, जनरल आसफ गफूर साहब को भी भूल गए हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब को भी भूल गए हैं, रहीम शरीफ साहब को भी भूल गए हैं। आज आके उन्होंने कोई नाम याद है तो वो जज साहिबान, 2-4 जज साहिबान के नाम याद हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देते हैं कि जी कि अगर मुझे ना निकालते तो ये, और नई तारीफ आ गई है, वोट को इज्जत दो की शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो कमाल है भाई। तो अब अगर
اب اگر اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے. سر یہیں بیٹھ کر ہم یہی ڈسکس کرتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ آپ یہ نمونہ لائے ہیں جی. آپ ہی سنبھالیں, اس وقت ہم کہتے تھے کہ غلط ہے یہ بھائی جس طرح بھی آیا ہے, مطلب آئے تو میاں نواز شریف صاحب انہیں کندھوں پر بیٹھ کرتے نا. اچھا اب اس کا جو جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا یہ نون لیگ والے دوستوں سے, وہ اس کا آرگومنٹ جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ وہ کیا ہوتا ہے, وہ میں بعد میں آپ کو دیتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سر آپ نے ایک سیاسی اپنا پودا اگایا یا ایک بنایا ایک سیاستدان جو آپ کو کھانے لگ گیا, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سیاسی طریقے سے ختم کرنا ہے. آپ سائڈ پہ ہو جائیں, وجاہت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 14 اپریل کو جو تقریر جو پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس پہ پہرا دینا ہے. ابھی یہ ہوں گے نہیں غیر سیاسی, ابھی وقت لگے گا ان کو, ظاہر ہے ٹھیک ہے 70-75 سال کی عادتیں ہیں سر, ہمیں باتیں نہیں ہیں, اس سے آگے جو ہے معاشی مفادات ہیں. جی ہاں جو بھی ہے عادت اسی میں تھوڑی نیند نہیں پوری تسی نہ کرو. آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھو. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا انہوں نے, الیکشن سے پہلے سزا دینا, کس سیانے نے بتایا ان کو کہ الیکشن سے پہلے ہیٹرک کرو 3 سزاؤں کی. سر ہمدردی کے ساتھ یہی ہوا تھا. جی ہمدردی, نواز شریف صاحب آئے اس چکر میں تھے کہ یار انہوں نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا, میں جیل چلا جاؤں 2-4 ووٹ مل جائیں گے, مل گئے. سر ان کا جو کچھ بھی ڈیزائن کیا تھا, اب سزا دی پہلے توشہ خانہ میں اپنا سائفر میں, پھر توشہ خانہ میں. اب توشہ خانہ میں جو اگر میں اپنا بیٹھے بیرسٹر صاحب, وہ جو آڈیو ہے اس کی خاتون کی, بشرا بی بی کی انعام کے ساتھ, کہ ملٹری سیکٹری جو ہم پر اعتبار کر کے ہمیں تحفے بھیجتے ہیں اور آپ تصویریں بنا رہے ہیں, ملٹری سیکٹری کو تو کسی نے پوچھا نہیں. تہاڈی بھی نیند نہیں پوری سر, نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں, میں صرف فیصلے کے پتہ نہیں لیکن وہ پروموٹ ہو گیا. وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل. جب آپ نے کہا نا کہ جناب اب نواز شریف نام نہیں لے رہے, باجوہ صاحب کا بھی نہیں لے رہے, پاشا صاحب کا بھی نہیں لے رہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں فیصلوں میں پوچھا تک نہیں, مطلب سماج میں پوچھا تک نہیں جاتا کہ یار وہ آڈیو بھی تھی اس کو بھی ذرا پیش کرے نا. نہیں وہ تو نیب نے ان کو اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی ڈیفینس وٹنس کہتے ہیں وہ, یا نہیں سوری پروسیکیوشن وٹنس پی ڈبلیو. نہیں وہ وٹنس ہو گئے تھے, نہیں کیتا, نہیں کیا نا, شامل ہی نہیں کیا ان کو. ایگزیکٹلی میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا سر. ان کا کافی ہو گیا, اتنا میں سے ہی ہو جائے گا. انہوں نے 161 کا بیان دیا تھا نا, 161 کا بیان دے دیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے اب نیب کا مسئلہ ہے نا, مطلب کوئی ایک مسئلہ یار اب سوچے نا کہ یار 7 سال سزا ہے غیر شرعی نکاح کی میکسیمم, ایسے ہی سر میکسیمم سزا دے دی. مطلب کرپشن میں توشہ خانہ میں 14 سال. کرو یہ کوڑے نہیں نہیں وہ تو پھر اگر شرعی اس میں آتے تو پھر وہ تو کچھ اور ہوتا. 396 ہوتا تو پھر وہ کوڑے والی بات آ سکتی تھی. اگر 396 کوڑے. سر میں یہ جو آپ کا سوال تھا اس میں برسٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر گیٹ نمبر 4 کو ہم چھوڑ دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں نے چونکہ مسئلہ یہ کہ ذرا سا بات سٹارٹ کروں گا تو آپ کا مجھے اشارہ آنا شروع ہو جانا کہ ہاتھ اولا, تو ہاتھ اولا رکھنے کے نام لیے بغیر وہی گزارش ہے کہ یہ جو فیصلہ ساز ذرا ہم پہ اعتماد کریں, اس قوم پہ اعتماد کریں. الیکشن آپ چھوڑ دیں, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے ذرا ہونے دیں مقابلہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنا کام کریں, اس قوم کو اپنا کام کرنے دیں, کوئی 2 الیکشن ان کو دیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر یہ سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے یہاں بھی یہ پرابلم آ جائے گی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے ماتھے پہ شاید لکھا ہوا ہے فار سیل, سب تیار. لیکن وہ دیکھیں نا ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں پیلے صوفے کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ دمخم ہی کوئی نہیں, کی چھٹڑ سر دمخم, یہ والا دمخم کسی میں نہیں ہے. آج اگر عمران خان میں یا پی ٹی آئی میں دمخم نظر آ رہا ہے تو یہی دمخم ہمیں کچھ سال پہلے نظر آ رہا ہے. جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا میں وہ پیش کرتا ہوں, اس کے اوپر آپ اپنا خیال پیش کیجئے. نون لیگ کا جو آپ نے کہا دمخم, میں اس پہ 2 جملے بولنا جی بولیں نہیں تجھے 2 پوری غزل بولیں. نہیں سر غزل نہیں سر, غزل بڑی ہو جائے گی, پھر وہ شب غزل ہو جائے گی. 2 جملے بھی آپ کی غزل ہی ہونی. ہاں نہیں نون لیگ میں اگر میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے, آ کر میاں نواز شریف صاحب پنجاب کو ایک وزٹ کر جاتے, ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کرتے نا سر اس وقت, اور یہ تذبذب میں نہ رکھتے نا, تو نون لیگ میں بہت دم ہوتا. یہ سارا کا سارا انحصار کر کے بیٹھ گئے
کہ جی ہمیں مطلب یہ نمونہ آپ ہی ختم کرتے ہیں. اچھا ایک بات میں اس کا ایک کاؤنٹر جواب دے دوں. جی عمران احمد خان نیازی صاحب نے میرا خیال ہے 1 مہینے سے کم عرصے کے اندر 78 جلسے کیے یا 2 مہینوں میں 78 جلسے کیے کنٹینیوسلی, جب ان کا روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی. اس جلسے کے نتیجے کے اندر پارٹی بہت متحرک ہو گئی. ٹھیک ہے, کتنے ہوئے پارٹی؟ ٹھیک ہے. اگلا آرگومنٹ سن لیں اگلا آرگومنٹ نہیں ہاں پارٹی نہیں لے گئے, ڈالے کے بعد کرسیاں بھی ڈال رہے. کووڈ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا تھا نا, تو دس از اسمارٹ لاک ڈاؤن آن دا ڈیموکریسی آف دس کنٹری. اچھا آپ تھوڑا سا ہاتھ والا رکھو, تھوڑا جہا ہاتھ والا رکھو, سانو بھی گل کر لیں. اچھا میں گل کی کر رہے سر کہ وہ پی ٹی اے کدھر ہے؟ ہاں پی ٹی اے کدھر. سر میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ جو کہ اس جیسے ایک دوست کے ذریعے میرے تک پہنچے ہیں, برسٹر صاحب جیسے, وہ عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کا, انہیں یہ بات کہی گئی کہ میاں صاحب آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے, آپ کو آئے ہوئے 10 دن ہو گئے, اس وقت جس دن یہ بات کہی گئی اسے 10واں یا 11واں دن تھا, آپ باہر نکلیں. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا مزاج اور یادداشت بہت کمزور ہے, اگر میں نے ابھی کیمپین شروع کر لی تو میرا حشر بھی عمران خان والا ہوگا. عمران خان نے کوئی مہینوں لمبی الیکشن کیمپین کی ہے, اور جب ٹائم آیا تو وہ میدان چ کوئی نہیں گا. ٹھیک ہے نا, فرق ہے نا, فرق ہے. یہ الیکشن ٹائم پہ آئے. نہیں سر, وہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ٹائم پر آئے. یار جب وقت آیا بھائی, یہ ان کا آرگومنٹ ہے. میں ان کے آرگومنٹ کو میری بات تو سن لیں. وہ انہوں نے اس دن کہا تھا, اور میں نے اسی بیٹھک میں بیٹھ کے یہ خبر جو تھی وہ آپ کو عرض کی تھی, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 15 سے 18 دن سے زیادہ میں نے کمپین نہیں کرنی, کیونکہ لوگ ہمارے شارٹ میموری کا شکار ہیں, اور لوگوں کو باتیں بھول جاتی ہیں. میں بھی بولتا ہوں ذرا کہ یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ انہیں چاہیے کہ ایک مرتبہ عوام پر اعتماد کریں, عوام پہ چھوڑ دیں الیکشن. مطلب عوام کے جو نمائندے ہیں, اگر وہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہی سارا کچھ کر کے دینا ہے, اور انہوں نے ہی واپس گریٹ ریسیٹ کرنا ہے, اور انہوں نے 2017 کی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے, تو عوام سے تو ایک انڈیویجول سے تو نہیں انہوں نے آ کے بات کرنی نا. 25 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے 25 کروڑ لوگوں سے پوچھنا ہے, یا جو 5 ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے پوچھنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے جا کے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ سر آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو پلیز کریں. تو اچھا دوسری چیز وہ جو سندھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو سندھ کے حوالے سے, اچھا ٹھیک ہے, سندھ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کہ کوئی پیسے نہیں آئے, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں معلوم, لیکن سندھ حکومت نے جو 20 لاکھ گھر بنانے کا پلان شروع کیا تھا, جس میں سے 2 لاکھ گھر بن بھی چکے ہیں, وہ بھی غیر ملکی امداد اس میں شامل ہے, مختلف اداروں کی, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس ساتھ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور وہ گھر بن بھی رہے ہیں, وہ بننے شروع ہو گئے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پیسے آ رہے ہیں, وہ فرق ہے, اس میں بھی فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں وہ جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی نا, وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, جہاں پلیجز کیے گئے تھے 11-11.5 ارب ڈالر کے, وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ادروائز جو ملکوں نے ڈائریکٹ کیا تھا نا, وہ سر آپ سب کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ 3 سال مجھے وہ ڈیل آفر کی گئی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کریں, اس پہ بھی آپ سب نے نا اپنی رائے دینی ہے کہ یہ بات درست ہے یا یہ اس کا امکان ہے یا یہ اس میں کتنا وزن ہے. اچھا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم 2 پارٹیوں کو ریاستی سرمایے کے ذریعے اور ریاستی مشینری کے ذریعے پورا زور لگا کے ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے. اب ہم یعنی اب ہماری پارٹیوں میں ہم میں وہ اتنا دم ہم نہیں ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکیں. تو جتنا زور لگا کے آپ نے ہمارے سروں کے اوپر اٹھایا تھا اس کو, اب آپ کو اس کو نارمل کرنا پڑے گا, پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے ابھی کہی, میرا اس پہ کیونکہ آپ نے پہلے بہت کچھ کہا ہے, مجھے اس کا جواب ابھی دینا ہے. آپ بھائی ہیں لیکن میرا جمہوری حق تو موجود ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ چین والوں نے طالبان کے ساتھ, یا میری نظر میں طالبان قابض آکوپیشن فورس ہے,
वो लेजिटिमेट नहीं है, आपका मेरी ये राय है। और उनका वो नेचुरल एलाइज हैं चाइना के। अब मुझे पता नहीं है आर्टिकल 19 में जो फ्रेंडली स्टेट्स कहा गया है, लम्हा मौजूद में कौन सी स्टेट फ्रेंडली और कौन सी नहीं है। सवेरे सवेरे उठ के एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया करें कि आज के दिन के लिए ये स्टेट्स फ्रेंडली हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आर्टिकल 19 जो है वो लगता है या नहीं लगता। सुनिए अब, वो टोटलिटेरियन स्टेट है और उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि अफगान औरतों पे, मर्दों पे, नौजवानों पे, बूढ़ों पे क्या गुजर रही है, खुद करते हैं वो। और ये मैं आपसे अर्ज कर दूंगा, ये समझना कि ये रीसेंट डेवलपमेंट ये गलत है। चाइना की गवर्नमेंट 2014 और 15 में भी हमसे ज़्यादा करीब थी तालिबान के। ज़मीन हमारी इस्तेमाल हो रही थी या हम करने दे रहे थे, वट एवर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन चाइनीज़ का उनके साथ नेचुरल बनता। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ, ये जो मामला है ना पंजाब की सतह पे और सिंध की सतह पे पीपल्स पार्टी के लिए, ये होता है मुकामी तंजीम का मामला। इलेक्शन जिन्होंने लड़ना, लोगों ने सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुन के वोट का फैसला चेंज नहीं करना। मेरी राय में पंजाब में निचली सतह पे मुस्लिम लीग नवाज का जो ढांचा है वो इंटैक्ट है, वो मौजूद है महल्ला लेवल पे, यूनियन लेवल पे, और वो दरअसल इलेक्शन डे पे वो अपना आप दिखाता है। उसने 2018 में भी अपना आप दिखाया था, वो मौजूद है। पीटीआई का वो मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ये करके जो कुछ ये खिलवाड़ की जा रही है, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को जो है वो किया जा रहा है, दोबारा हवा भरी जा रही है इमरान खान साहब में। इमरान खान साहब की कमजोरी ये नहीं है कि वो जेल में है या उनकी पार्टी के साथ कुछ हो रहा है, उनका मसला है कि उनके नीचे तंजीम साजी है ही नहीं। उनको इलेक्टेबल्स दिए थे। तंजीम साजी से मुझे याद आया कि आयशा रजब अली जो हैं वो तहरीक इस्तिक़लाम पार्टी में चली गई हैं। आप जारी रखिए। माफ़ कीजिएगा, अगर यही बात है ना तो फिर मैं आपको एक और इससे भी बुरी खबर देने को तैयार हूँ। मोहतरमा फिरदौस आशिकाबान जीतने से पहले हार गई। पता चला क्यों? तहलुल कादरी ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा, इसमें आपने चाइना वाली बात की थी, मैं इसमें IMF में और चाइना में इन्वॉल्व नहीं रहा इस मसले में, गाजा वाले में। सर, हमने जब IMF की नेगोशिएशंस का थोड़ा सा आई वाज अ पार्ट एंड पार्सल, और उसके बाद ये जो गाजा वाला इशू हुआ, अब वर्ल्ड डायनामिक्स हैव चेंज्ड। OIC की जब कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला। सर, वो कहाँ गई वो मुसलमान मुल्कों की फ़ौज, वो कहाँ गया सऊदी, सर कहाँ गई? उसके बाद सऊदी आपके साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान के साथ। आप कभी सोच सकते थे जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है कि जो ईरान है वो और सऊदी अरब, दिल बी सॉर्ट ऑफ अलाइज, ठीक है। ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर देगा, ठीक है। उसके बाद ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया ईरान की एक लॉबी बन गई। सर, अब जो है ना वो मजहबी मामला नहीं रहा। इवन सऊदीया भी, हाँ जी, सऊदीया उसके, ईरान और सऊदी एक साइड पे होंगे, हम कब सोचा था। तो सर अब वो फिरका वारियत भी ख़त्म, अब मज़हब भी ख़त्म, अब वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स है। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान को इनको पिछले दिनों में अंदर लाना पड़ा है, जो सफ़ीर वाली सारी सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तान को तीनों एंड से देखें, हम जो है ना हमारी सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चली आज तक, इसीलिए जो है आर्मी इतनी पावरफुल है ना। हमने सिर्फ जंगों के पैसे कमाए, उसके बाद हमारी तो कोई ना फसलें हैं ना कुछ और है। वो 1948 में फिर अफगान वॉर से कमा लिया, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जो अकाउंट में घर में पैसे लाता है वो तो फिर चौधरी बनता है, ठीक है। तो अभी भी सर यही सिचुएशन है कि अफगानिस्तान से भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके बाद चाइना ने अंदर आके उसकी सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन किया, उसको समझाया। एंड अब जो CPEC वाला जो है, अब जो पहले रूट था वन रोड वन बेल्ट का, उसका थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी अब आ रहा है, विच विल बी चेंज सून। तो वो थोड़ा सा उनको कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है सर। वो भी वैसे खान साहब। अच्छा, अब आ जाइए जो आपने सवाल रेज किया था। मैं बजाय इसके कि उन्हीं चीज़ों पे जाया जाए, उनका भाइयों का अपना नुकता नजर आ गया। वो आपने क्या पूछा था? 3 साल इमरान खान जो कह रहे हैं वो कि उनको डील की ऑफर हुई है 3 साल। हाँ। देखिए, बात ये है कि एक बात हम अगर एज एन आउटसाइडर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनका ताल्लुक या जिनका डोमिसाइल KP था, उनका एक ग्रोह है, एक ग्रुप है, एक उनका पैक है, पैक ऑफ वुल्व्स जो कहते हैं हम, वो पैक है जो कि इमरान अहमद खान न्याई साहब का घेरा डाले हुए है, उनके इर्द गिर्द पाया जाता है। उनके कान में विस्परिंग करता है, उनको बातें बताता है, ठीक है, और वो अपने तमाम तासुबात भी साथ में कर देता है। उनमें एक कोई लोधी साहब भी हैं, जनरल लोधी साहब, वो नहीं लोधी साहब इस अमर का इंकशाफ फरमा चुके हैं कि मुझे इन्होंने कहा था कि आप जाके तो उनसे बात करें। वो बात कुछ यूं नहीं थी,
وہ بات یہ تھی کہ ان ریٹائر حضرات نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم جا کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جا کے تو دوسری طرف بات بھی کی ہوگی جو کہ آگے سے کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی, کیونکہ میرے جیسے نے رولا پا دیتا تھا. رولا ہم نے یہ پا دیتا تھا کہ پہلے دیکھ لیں, وہ باجوہ صاحب کے ساتھ اندر بیٹھ کے مذاکرات کرتا تھا, باہر نکل کے میر جعفر اور میر صادق کہتا تھا, اور پھر کہتا تھا نہیں میں نے تم کو تو نہیں کہا. ٹھیک ہے نا, میں تو نواز شریف ہونا کیا. تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب تھوڑے نال بھی NGO ہو جانا. پھر حافظ صاحب نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. اچھا, وہ جنرل صاحب بھی دال نہیں گلی. اچھا, حافظ صاحب کڑی گل کراچی میں تھی ملاقات سر. اچھا, سندھ ریجیمنٹ کا ایک ڈنر تھا کراچی میں. اچھا کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا. اچھا, بڑی پہلے وہ اس مطلب کہ دیکھو نا ہوں تسی ملاقات دا بہانا لب رہے ہو کہ جناب تاکہ میں دی بےزتی کراں, تے اگلے بندے نو ملاقات تو بچنا چاہیے نا. پھر کسی بھی بہانے انہوں چاہیے کہ ملاقات نہ کرے, وہ نہیں کیتی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لابی تھی, پھر اس لابی کا منہ توڑا گیا آگے سے, یا انہیں کہا گیا کہ پائن اپنی قوت چلو وہ حیدر نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ اتنا تک تو ہوا تھا, اس سے آگے نہیں ہوا. یار مجھے جو ہے نا وہ ایک تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کرنا کبھی ہم گیٹ 4 کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان کھڑے ہوتے. میں کچھ تھوڑا زیادہ دور نہیں جا رہا. صحیح, میں 2-3 تاریخیں یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس ملک پہ ایک شخص مجرمانہ طور پہ قابض تھا. مشرف جولب, وہ ایک تھا, کوئی ایک ہوتا تو میں اس وقت مشرف کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک. 18 اکتوبر کو محترمہ بےنظیر بھٹو پاکستان کی زمین پہ قدم رکھتی ہیں اور مڈ نائٹ پہ جو ہے نا وہ کارساز ہو جاتا ہے. جی. اس کے باوجود وہ اپنی ایکشن کمپین جاری رکھتی ہیں. شی واز فورسبلی ریموو فرام دا الیکٹرل سین. ٹھیک ہے. اس کے تھوڑی بعد میں جو ہے جو بندہ NRO نیگوشیٹ کر رہا تھا دبئی میں, اس نے یہاں پہ NRO کے خلاف کیمپین آرگنائز کی. اس میں اگلی بات بھی یاد آ دو, اس کے ساتھ میں کیری لوگر بل آیا. جی. کیری لوگر بل میں تکلیف یہی تھی نا کہ وہ سول ایڈ تھی, وہ ایڈ تھی. اس پہ یہ معاملہ تاریخ میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. اس دوران میں جو ہے مجھے نہیں پتا کس نے کیے, نہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں. بامبے اٹیکس ہوئے. لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ اس سے پہلے ایک انڈین اخبار کو انٹرویو دیا تھا زرداری صاحب نے. اس سے پہلے وہ جو مئی 2008 میں کر چکے تھے, اس کی بھی ان کو سزا دینا تھی. جی. انہوں نے کچھ کہا تھا, میں دہرانا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم ہو گئی. اس کے ساتھ میں میمورگیٹ ہو گیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منصور اعجاز صاحب جو پاکستان کے اتنے ہمدرد تھے, وہ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ پیارے جن کے جو جا کے لندن میں جا کے جن سے ملا جاتا تھا اور جن سے جو ہے وہ کاغذات لائے جاتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شوکت عزیز صاحب جنہیں 3.5 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا گیا تھا, وہ کہاں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب جو اس ملک میں جولائی 2014 اور اپریل 2014 اور جون 2014 کر رہے تھے, انہوں نے پھر سامنے آگے کہا نا کہ ہم تیسری پاور لانا چاہ رہے تھے. معاف کیجیے گا, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے IGI کھڑی کی تھی. اس کے بعد ہم عجیب و غریب, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ دکان بھی میری لوٹی جاتی ہے اور مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا, اور چور بھی میں اقرار پاتا ہوں. پھانسیوں پہ جھولتے ہیں جو ہے وہ سیاستدان, جلاوطنیاں جھولتے ہیں تو سیاستدان, جیلوں میں جاتے ہیں تو سیاستدان, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ الزام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے چلے گئے. بھائی ساری سیاست کاہے کے لیے کی جاتی ہے؟ یہ جو باقی جو لوگ سازشیں کرتے رہے ہیں, وہ سفید بالوں والے ظہیر الاسلام صاحب نے سامنے آ کے کہہ دیا تھا نا PTI کے ساتھ ہے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا بھائی ریٹائرڈ فوجیوں والی بات, یہ صرف اس بیچ کا معاملہ نہیں ہے. ریٹائرڈ فوجیوں کا اور سٹنگ جو مین ان بریسٹ شولڈرز ان یونیفارم ہے, وہ معاملہ ایگزیکٹلی پرانے بادشاہ کی حرم سرا کا اور نئی حرم سرا کا ہے. قدوسی صاحب کی بیوگان میں نہیں یاد ہے نا. جی. وہ جو آپ نے بات کی نا ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو, پھر جا کے سر وہ والے فیکٹری چلائیں جو یہ سوچ رہے ہیں, اگر وہ شریف برادران ہیں تو وہ فیکٹری چلائیں اپنی, اگر آصف زرداری سوچ رہے ہیں تو جا کے زمیندارہ کریں, پھر سیاست چھوڑ دیں. کہ اگر یہ کہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس کا سیاسی قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم تو محدود ہو گئے ہیں, تو محدود ہوتی ہیں پارٹیاں. اگر پارٹیاں نکلیں گی تو پھر مطلب بلاول بھٹو لاہور سے آ کے الیکشن لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, آصفہ بھٹو گلی گلی جا رہی ہے عوام میں نا. اگر نواز شریف صاحب, یہ جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں, وہ بھی نواز شریف اس وقت میں نے بات کی تھی, لیکن اب میں ذرا زیادہ
اس کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر عمران خان کے جو 72 جلسے تھے نا سر، وہ اس نے پورے 4 سال، وہ تو ایک دن بھی جلسے کے بغیر، جلسہ عمران خان کے بزنس ہے، اس سے پیسہ کماتا تھا. جی ہم کئی ٹھیک دفعہ ہے اس ٹھیک ہے. پروگرام میں کر چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہے 21 اکتوبر کو، الیکشن جو تھے وہ اپنا 8 فروری کو، تو 3 مہینے کی الیکشن کیمپین ویسے ہی ہوتی ہے یار. اور ان حالات میں کہ جب آپ 4 سال اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہے ہوں، جب آپ کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو، تو آپ کو تو اور زیادہ وقت دینا چاہیے تھا نا لوگوں کو. آپ گلی گلی جاتے، محلہ محلہ جاتے، بڑے جلسے نہ کرتے، چھوٹے جلسے کرتے. آپ کرتے تو پھر یہ ہوتی پولیٹیکل اپروچ. اگر وہ اپروچ آپ کے اندر نہیں ہے، جو بھی پارٹی ہے، دونوں پارٹیاں اگر وہ اس اپروچ کے ساتھ نہیں جا رہی، تو سر پھر چھوڑ دیں سیاست، نہیں ویسے پھر کچھ اور کریں. یو آر رائٹ. طریقہ تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو بات کی تھی نا ووٹ کو عزت دو والی، اسی کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. اور جو اور یہ کہنا کہ جی کہ عمران خان جو ہے وہ آپ نے بہت بڑا کر دیا، ابھی جنہوں نے بڑا کیتا انہوں نے پہلے پھاڑ لو. میرا نہیں خیال یہ بات ہے ایسے ہے یا ایسے بات کہی گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو روایتی سیاستدان ہے اور خاص طور پہ میاں نواز شریف، ان کا یہ ہے کہ میدان میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ اترے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی طریقے سے اترے. صحیح ٹھیک ہے. یہ وہ والی سیاست کر رہے ہیں جس کے اندر لیکن سوشل میڈیا مائنس ہے. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کدھر؟ صاحب کر رہے ہیں ادھر نہیں بھائی لوگ کون بھائی لوگوں کی طرف. ادھر ظاہر ہے کہ سارے پلیئرز کی طرف اور سارے فیکٹرز کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. بھائی عمران خان کی آج تک کی پالیٹکس کیا ہے غلط ہے. کہ مجھے بٹھائیں، مجھے گود میں بٹھائیں، بچایا کیوں تھا؟ جو بھی کر رہا ہے غلط ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت جو اس گراؤنڈ کے اندر موجود حقیقتیں ہیں وہ ان میں سے ایک حقیقت تو ہے نا. جو ایلیفینٹ ہے نا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو نکالنا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے تو لیکن نہیں آنا. یہ اس کو یہ کہہ کے نہیں نکالا جا سکتا کہ ہے ہی نہیں. نہیں اس کو زیادہ اندر لے کر آئے. نہیں دیکھیں خبریں سے نکالنے کی کوشش نہیں ہو رہی. نہیں یہ اچھا میرا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جن دنوں کر رہے تھے نا بینظیر بھٹو کی مذاکرات چل رہے تھے این آر او والے، تو یہاں پر شور تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے. اچھا ڈیل ہوئی، این آر او ہوا، لیکن وہ سیاست سر سن لو، گل تو سن لو سر. وہ ہر سیاستدان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی قوتوں سے نمٹنے کا. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید جو یہ لوگ ہیں نون لیگ والے، یا وہ نون لیگ والے موسٹ پرابلی زیادہ، میرا تو یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پہ ہی ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، اسی کشتی کا سوار ہے. ادروائز وہ نہ کہتے کہ ہم نے زرداری صاحب کو ٹائم دیا ہے، وہ معاملات اپنے ٹھیک کر لیں ان کے ساتھ. دونوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں سن لیں صاحب، تو ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ڈیل کرنے کا. میرا میں جو ایک محترمہ کی جو یہ پہلے میں صرف ایک جملہ آپ کو اسی پہ، اب مائک آپ کے پاس رہے، ادھر سے آواز آ جائے گی. نہیں آئے گی. انہوں نے کر لیں دو نا، انہوں نے کر لیں دو. سر ایک چھوٹی سی اس میں استدعا ہے کہ آپ کو اپنے افسران کو، وہ بے شک جوڈیشل افسرز ہوں یا کسی اور محکمے کے ہوں، ان کا احتساب تھوڑا سا، جب وہ خود آ کے آپ کے چیف جسٹس نے صاحب بیٹھ کر کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کا جو ڈیتھ سینٹنس تھا، اٹ واز اے ہیوج مسٹیک، پولیٹیکل کنوکشن تھی، ٹی وی پہ آ کے کہا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ گھومتا پھرتا نیچرل ڈیتھ، ٹھیک ہے، یو آر اوکے ود دیٹ سر. وہ جو کچھ گھومتا پھرتا کرتا رہا، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. سر شادیوں پہ کھڑے ہو کے میں نام لے کے جسٹس اجاز الاحسن ان دا پاناما کے سیشن ججوں کہتے تھے کتنا ٹائم لینا، اس کو اس حد تک اس کی انہوں نے خراب انسلٹ کیا دیٹ اٹ واز وہ بندہ جو تھا وہ بالکل ہی واز شیٹرڈ. تو جب سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے مقدمے کراتی پھرے گی، آپ مجھے بتائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپیل میں میاں صاحب کو بری کیا ہے، ان اے وے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ تو اوپر اجاز الاحسن صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کرایا ہوا نا، بیکاز وہ تو مانیٹرنگ جج بھی تھے. تو اس کا مطلب جو سپریم کورٹ آپ کا جو ہائی کورٹ ہے دیٹ از مور کمپیٹنٹ دین دا سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی. ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں اٹھا، یہ آپ کے جو تھے ہمارے وہ گئے پاناما پیپر کون لینے گیا تھا سر؟ کاغذ کون نکلوا کے لایا تھا؟ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ کی جی سر ڈیوٹی لگی تھی، کون نکلوا کے لایا سر؟ تو بات یہ آپ کو ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کو بھی بٹھانا چاہیے. لائک اس کے بغیر آپ نیب میں اٹھا کے لے جائے جو مرضی کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہماری واقعی شارٹ ٹرم میموری لاس ہے ہمیں.
हम छोटी बात सारी भूल जाते हैं। अभी की जो जी सर, हाँ जी, किसी कौम का हाफजा ही जो है, तारीखी हाफजा ही उसको सियासत। और सर मेरी बात सुने, अभी आपकी जुडिशरी कौन सी बदल गई? अगर अल्लाह रखे का 17 घंटे का ट्रायल होकर जो 17 सालों से जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी शायद उसने सजाए मौत कत्ल किया भी ना हो, ठीक है, वो अगले साल अगर अपनी पूरी सजा करके एक्विट हो जाते, यहाँ बंदे मर जाते तो उनका एक्विटल होता है, ठीक है, हु विल पे फॉर दैट? यहाँ 17, यहाँ जज फांसी होने के बाद यहाँ 17 घंटे से जजेस बैठे होते, जो ना माने उसकी वीडियोस बन जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं जो बात, दो जुमले मैं ये कह रहा था कि जो आपने बेनज़ीर की मिसाल दी है ना, बस इतनी छोटी जी गल कर, मैं छोटी जी गल कर रहा सर। नूरुल्लाह साहब ने बहुत जवाब सर मेरे को नहीं मारनी सर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो जो बेनज़ीर की आपने मिसाल दी ना, वो आई यहाँ आकर फिर उन्होंने अवाम से रुजू किया, हमला हुआ उसी दिन, उसके बावजूद वो घर में नहीं बैठी, उसके बावजूद वो शहर शहर गई। तो बेसिक जो मेरा है ना, मैं चाहता हूँ कि सियासी कुव्वतें, जाहिर है जो वजाहत साहब बात करें, एक हकीकत है। नहीं देखें उन्होंने फिर आप कंक्लूजन पे जा रहे हैं ना, हम उन हालात की बात करें। सुन लो सर, मैं उधर नहीं टप्पन डया, उधर 9 मई होया। अच्छा, मैं जरा कर दूं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक तो जो क्वेश्चन हुआ था ना, वो बीच में गोल हो गया कि इमरान खान को 3 साल की डील। मतलब इमरान खान साहब वो आदमी है जिन्होंने हुकूमत में आने के बाद बताया कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का फोन आया था तो मैं फोन नहीं सुन रहा, ठीक है, कभी मतलब मुलाकात के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक, उन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमले वाले लोगों के नाम लिख के वीडियो बना के सेव कर दी। वो पता नहीं कौन से क्लाउड में सेव किया है, वो शायद आसमान भी ऊपर जा रहे हैं ना, तो पता नहीं किस वाले में किया, वो आज तक सामने ही नहीं आई। फिर जब हमला हो गया तो वो बंदे बदल गए, कातलाना हमले करने वाले, ठीक है, ठीक है। तो वो सवारियां रास्ते से उतर भी जाती हैं, उतार भी जाती हैं। वो वाला शख्स जो है, उसकी बातें पे हम उसकी आज भी बातें वैसी होंगी। वो जब डील की टाइम आएगा ना, वो सबके सामने आ जाएगा। बाकी एक चीज़ जो वजाहत मसूद साहब सवाल पूछते हैं अक्सर, कि मैं पूछना चाहता हूँ परवेज़ मुशर्रफ और वो मंसूर एजाज वो लेने गया था मेमो गेट वाला, ये कब का वाक़या है? ये पिछले महीने हुआ है, मेरे ख्याल है 2011 में हुआ होगा। तो उसके बाद कोई पॉलिटिकल हुकूमत नहीं आई होगी जिससे सवाल पूछते। आज जब कोई पॉलिटिकल हुकूमत नहीं है तो हम फौजियों से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना इस मुल्क को सारे चलाने का, इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए, जमहूरी कदरों को कायम रखने के लिए, जमहूरी रिवायात को लेकर चलने के लिए। बाजवक रिस्पॉन्सिबल है, आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो फैज़ हमीद रिस्पॉन्सिबल हैं, राहिल शरीफ, हमने उनसे सवाल पूछने हैं ना। ये तो बेचारे वैसे ही आते हैं वोट लेके 25 करोड़ लोगों से वोट मांगते हैं, उनके मिले तो चले 1.5-2 करोड़ वोट, लेकिन नुमाइंदे बनते हैं 25 करोड़ लोगों के। अच्छा, उनसे हमने कहाँ सवाल पूछने भले? आ जाएंगे 4 दिन बाद ये हुकूमत में आएंगे ना, पूछ लीजिएगा सवाल। पार्लियामेंट में बैठे रहे इतनी देर, ये मेट्रो ट्रेन बनाई है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, ये मोटरवेज बनाई है, ये सारे को ये सवाल भी पूछ लेते उनसे। मंसूर इजाज कोई छुप गया था तो पकड़ लेते ना, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते? वही बात जो इन्होंने पूछा, नसीम हसन शाह की जो बात कर रहे थे, मेरे कि वो भुट्टो साहब का तो भी हो गया सर फैसला फिर से, वो फातिमा जनाब मर्डर केस पड़ा हुआ है अभी तक, उसकी इन्वेस्टिगेशन सर है, सर इट इज ऑन पेपर है, हाँ जी ऑन पेपर है, उसकी तब तक आज तक सुनाई भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं पूरी हुई, बिकॉज अब तक ये नहीं प्रूव कर सके वॉज इट अ नेचुरल डेथ। हमने फातिमा जनाब को अपनी किताबी तालीमी निसाब में क्या लिखा, अच्छी बहन, अच्छी डेंटिस्ट, पाकिस्तान मूवमेंट में इतना बड़ा हाथ था, आपने वहां से उठा के फेंक दिया उसको पूरी के पूरी। क्योंकि हम उनके पॉलिटिकल रोल को सामने लाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने जिसके मुकाबले में मुकाबला किया था उसी ने तो सारा निसाब बनाया है, उसी पार्टी ने तो, जिस पार्टी से वो लड़ रही थी उसी पार्टी का तो बनाया हुआ निसाब है उसका। बड़ा प्यार करते थे। मसला सिंपल सा ये है, मसला आजम जो थे अपने जो कर्नल साहब थे जो बाद में हमारे फील्ड मार्शल बने, ठीक है, ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर हिज रेजिडेंस, वो कैब पहनने से मना किया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बाहर क्या कर रहा है। अब मैं अर्ज करूं हसनैन, 29 अक्टूबर 1958 को फील्ड मार्शल, उस वक्त तो फील्ड मार्शल नहीं हुए थे, अभी जनरल अयूब खान थे, किसने मुलाकात करके खैर मकदम किया था मार्शल का? फातिमा जनाब ने किया था। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अच्छाइयाँ भी याद रखनी चाहिए और हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो फिर ये मैं कह रहा हूँ कि सियासी शऊर जो है उसकी पसमानगी का जिम्मेदार जो है वो अवाम को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ में याद दिलाना चाहूँगा कि साजिशें हुई हैं। अब वो फातिमा जनाब पे आप आ रहे हैं, लियाकत अली खान का हो गया था,
जिसका जहाज गिरा दिया, जो बंदा इंक्वायरी कर रहा था उसका जहाज गिरा। अच्छा, दूसरा वन मोर क्वेश्चन, वन मोर पॉइंट ओनली, वो जो वी मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट चाइना एंड अफगानिस्तान इश्यूज या रिलेशंस। चाइना हमारे लिए जो काम कर रहा है सी पैक का जैसे आपने हवाला दिया, उसके वो जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पूरी दुनिया के साथ। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो है उनका पूरी दुनिया में चल रहा है, तो उन्होंने तो ताल्लुकात बनाने हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं, जो हम उनके साथ करते रहे हैं, जो कुछ हमने वहाँ किया है, जो हम वहाँ बैठ के चाय पीते रहे हैं, आज हम चाइना को टोटलिटेरियन स्टेट कह देते हैं। चाइना तो इस बात को ऑन करता है, हमें तो अपना सोचना चाहिए। जो जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है वो हैं अच्छा, क्या? हम ना जरा ये माजी में ही थोड़ा सा अड़े फंसे हुए हैं, जरा मुस्तकबिल की बात करें। 9 मई वाला सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर। कर चुके हैं या नहीं? सर मैं कर चुका हूँ, इसीलिए अभी तक आपके साथ हूँ। अच्छा सर, ये जो आपने कहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डील 3 साल ऑफर जो है, अच्छा ये खान साहब ने अभी कहा चंद घंटे पहले, आप पीछे चले जाए तो मेरा ख्याल है कि 16, 17 या 18 घंटे पहले, लेकिन ज़रा इससे 24 घंटे या 48 घंटे पीछे जाएं तो खान साहब इसी जगह पे जहाँ पे इन्होंने ये कहा और जहाँ पे ये खड़े होके वो सीसीटीवी कैमरास में देख के कभी कर्नल साहब और कभी मेजर साहब वहाँ पे बार बार ये बात कर रहे थे कि मुझे तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, मुझे तो कभी किसी ने डील का कहा नहीं, मुज़ाकरात का कहा नहीं। 19 माह से इंतजार यही बुशरा बीबी रोज उनके पास थी। मुज़ाकरात करे तो अगर ये अब इनको बताना चाहिए कि वो कौन था जिसने इन्हें डील की ऑफर की, क्योंकि वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के जरिए हुई। सर वो बुशरा बीबी, वही तो मैं कह रहा हूँ शाह साहब के, वो रोजाना इनके पास थी, वो रोजाना उनके साथ मिलती थी। अब उन्होंने नहीं बताया इन्हें कि मुझे किसने ऑफर किया है या मुझे ये ऑफर किया गया है, 3 साल का बताया गया है। तब तो खान साहब कहते थे कि मुझे किसी ने कभी ऑफर ही नहीं की। इसका मतलब ये है कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खान साहब पहले दिन से, चूंकि नूरुल्लाह साहब ने तो उनकी हुकूमत का जिक्र कर दिया, अगर पीछे जाएंगे बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी जब आप देखें इनकी हुकूमत जाने के बाद कितनी बार उन्होंने झूठ बोला है, जो कुछ कहा फिर उससे इनकारी। मीर जाफर मीर सादक से लेके नवाज शरीफ तक आ गए, फिर अब्बा जी से जनाब उनको गुलाम बनाने तक आ गए। तो अच्छा नहीं, अच्छा एक और बात है, सब है ना। हाँ जी, आपकी बात हो गई पूरी? नहीं तुसी और रहने दो, मैं इथों गल कर रहा हूं। मैं एक गुजारिश, हाँ, दसो। यार मुझे इस बात के ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है कि थे तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही ना, इमरान खान साहब। हाँ। यार वो कर्नल से उनका कोई इक्वेशन बनती नहीं है। सर वो मेजर तक आगे सर, और सारा कर्नल मेजर तक ਉਹਨਾਂ ਨੇ आगे कर्नल ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਛੜੀ 4 ਸਾਲ की जर्नैल तो सुप्रीम कोर्ट चलाई सर, सुप्रीम कोर्ट चलाई। प्राइम मिनिस्टर भी हटते भी तो हो, ठीक है। जब F7 के घर से रात 11:30 बजे कर्नल को सेव करने जाना ना, बिकॉज SHO ने छापा मार दिया, तो मेरा कर्नल एक सब क्या, मतलब इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो नॉट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। ये जो 3 साल वाली बात है ना, हाँ ये अच्छा नहीं, इसका इम्कान है? कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं, क्यों? इम्कान नहीं, दूर दूर कोई तक इम्कान यार, नहीं। खुली डुली बात इलेक्शन के करें, बाद, खुली डुली बात करें, हाँ। खुली डुली बात। सर जनरल आसिफ मुनीर जब तक आर्मी चीफ है कोई इम्कान नहीं है, और ये ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा क्या करना है। ये भी बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। वो थॉट इमरान प्रोसेस खान शुरू ने- हुआ था हमारे कुछ नहीं, दोस्त थॉट साथ। प्रोसेस तो वो तो प्रोग्राम तो वो तो गया 3 सुधाई हो गया और कितना थॉट प्रोसेस कराना है। ये जो बात है ना कि मेरे साथ वो बात कर रहे हैं, 3 खामोश रहो, ये 1-2 बार जलसों में भी कह चुके होंगे। तब रिहा थे, उस वक्त भी कह चुके होंगे मुझे ऑफर करवा रहे हैं, और फिर दोबारा कहते थे मेरा कोई फोन नहीं उठाता, मैं तो फोन कर रहा हूँ, कोई राब्ता कोई राब्ता नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए सारा अपने लोगों को, आखिरी जुमला दो, अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो जो होता है ना तमाशाई, वो करता है अपना, अभी अपने लोगों को जरा करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जोड़े engage रखने के लिए, मायूसी से बचाने के लिए कि मैं आज भी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे वो कह रहे हैं कि डील करो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा मैं ना इसमें एक छोटी सी बात, मैं ज्यादा प्री हिस्ट्री में चले जाऊंगा तो फिर मैं वहां से भी इस तरह की मिसालें निकाल लाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जो याददाश्त के अंदर महफूज तारीख है उसी से अर्ज कर देता हूँ, महफूज तारीख से अर्ज कर देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की मौजूदा जो पावर चलाने वाले लोग हैं उनके तरीकाकार से हम एग्री करें या डिसएग्री करें, वो चल ऐसे रहा है। मतलब मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उसका नाकद भी हूँ और मैं उसके खिलाफ जद्दोजहद भी जारी रखूंगा जो ऐसी जितनी कि मैं कर सकता हूँ, विक्टिम भी हूँ, ठीक है। लेकिन कार्ड नहीं खेला जाए, लेकिन मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, लेकिन उनका तरीकाकार ये है कि वो बंदा पकड़ते हैं, उसको सजा देते हैं,
फिर कहते हैं अब हम तुम्हारी सजा माफ ना करते हैं, फिर उसकी सजा माफ होती है। अच्छा, अगर हमने तुम्हारी सजा माफ कर दी तो हम तुम्हें दोबारा इक़्तिदार में भी ले आएंगे। आप जरा काउंट करके देखिए हमारे पॉलिटिशियन को इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल के ऊपर, क्या ऐसे नहीं हो रहा? अगर ये हो रहा है तो इनको भी ये समझते हुए, अब देखिए पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत किसी सियासतदानों ने इस तरह की प्रोसिक्यूशन की अदालत में उस तरह मज़ामत की हो जिस तरह के इमरान खान साहब कर रहे हैं। अदालत पे चढ़ दौड़ते हैं, मुकदमे की तारीख पे नहीं जाते, ऊपर स्टे लेने चले जाते हैं, यानी और अदालतें भी उनको बहुत ज्यादा ओबलाइज करती हैं। दुनिया की किसी प्रोसिक्यूशन के अंदर जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो अपेलेट कोर्ट जो है उसमें स्टे जारी नहीं कर सकती। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं बैरिस्टर साहब, यहाँ पे अदालत ने 1 से ज्यादा मर्तबा चलती हुई प्रोसीडिंग रोकी और बुला के बताया है कि जज साहब ऐसे प्रोसीड नहीं, ऐसे प्रोसीड करें। ठीक है, चलो वो तो पुरानी बात है। अभी इन केसेस के अंदर जिनके अंदर पनिशमेंट हुई है, इनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होना है इमरान खान साहब को, कि जो लेकुनास जो थे जिसके ऊपर जाके उनकी अपील ऐसे पहले दिन एक्सेप्ट हो जानी थी, वो लेकुनास उन्होंने अपील में जाके दूर करवा लिए। ठीक है ना, जो खामियां थी वो खामियां उन्होंने दूर करवा दी। अगर वो पहले दिन अपने आप को कहते ठीक है भाई चलाओ भाई सिस्टम जो भी चलाना है, अब तक वो ट्रैक पे आ गए होते बरी होने वाले ट्रैक के ऊपर, तो वो थोड़ा सा सिस्टम के साथ ताउन करें। नहीं वैसे और तो सिस्टम को एक्ट करने दें। साथ है या ताउन क्या होता है जी, जरा लेट द सिस्टम प्ले। उसके भाई यही ना कि आप सिस्टम के सामने सरेंडर करें, ठीक है ना, सिस्टम के सामने सरेंडर करें। आप उसके अंदर जो आपने माइंस लगाई थी या आपको लगाते वक्त वो माइंस लगाई गई थी, आप उनको फोड़ने की कोशिश करते हैं। वो माइंस फूटती तो है लेकिन आपका लॉस ज्यादा करती। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। फाइटर नोट में आपको आप बताऊं, अभी रज़ी साहब जैसे सर कह रहे थे कि वो आपको ऑफर भी करते हैं, वो ऑफर सर ऐसे करते हैं कि 3 मारने वाले होते एक कहते बस कर दे ना मना भी की साथ जो किया कि जब मियां साहब सीनियर जर्नलिस्ट सारा शहर है दादा कहता बस करो बस। जब मियां साहब को जब बाहर भेज रहे थे, फिर ये सामने आई थी ना बात कि यार बाजवा साहब को अफसोस हुआ है यार, पछता रहे हैं कि यार गलती हो गई, ज्यादती होगी मियां साहब के साथ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए करना पड़ेगा। और करते और मियां साहब की जेल अच्छा खाना भी बाजवा साहब के तरफ से बन के जाता है, ये भी किया गया था। अच्छा जी, ये प्रोपेगेट किया गया। जनरल इरफान देखो ना खाना जेल में जाता है ना करो, बस करो वाली सिचुएशन होती है ना। अच्छा खाना खाओ। ओके यार, ये वैसे खबर बताई है आपने। ओ जनरल इरफान तक के अंदर मैं कह चुका हूं। अच्छा, इमरान साहब की इतनी दोस्ती और पता नहीं धमकियां देते थे। वही जनरल इरफान जो मरीम को धमकियां देते थे। हाँ जी सर, खाना वही। अच्छा, इमरान लेकिन साहब की धमकियां इतनी बाज- दोस्ती और इमरान साहब को पता ही नहीं। उन्होंने दसे ही नहीं यार। अच्छा, हुण लोकां ने गलतफहमी का शिकार होए ना इस गल दा। फौरन क्लोज करो। तो मेरा ख्याल है, मैं वैसे पूछना चाह रहा था, एक जुमला बोल दीजिए कि इलेक्शन तो मेरा नूरुल्लाह साहब इलेक्शन सर मैं सवाल करूं सर इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं सर। जी मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। कैमरा क्लोज करो यार। ठीक है, नहीं मैं अपना दोहराने को तैयार हूँ। मुझे लगता था इलेक्शन नहीं हो रहे और मेरा अपना भी ख्याल ये था कि नहीं होंगे ये, ठीक है ना, मेरा भी ये ख्याल था कि नहीं होंगे जो मुझे हालात नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं अच्छा, रिजल्ट की बात हो देखें, नहीं रिजल्ट अभी नहीं, रिजल्ट देखें जुमे वाले दिन 9 को जो है जुमा होगा और हम यहाँ इंशाल्लाह बैठक कर रहे होंगे, तो पता नहीं कौन कौन उस वक्त धांधली का शोर मचा रहा होगा, ये भी कोई नहीं पता है। ये अभी तक रिजल्ट नहीं फाइनल है। कंफर्म है कि धांधली का शोर मचाने वाले जी अच्छा सर मसला 13 सीटों में। अच्छा यार, जी सर, मैं तो इस पहले से कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहे हैं। होंगे डेफिनेटली। मेरा सवाल ये था, एक जुमले में बताइए, क्लोज करते हैं। हुकूमत किसकी बनती नजर आ रही है आपको आज की तारीख तक? मुझे यानी कि इनकलाबी आएंगे या वो सवाली आएंगे? जिनको आप सवाली कह रहे हैं वो आएंगे। तो मेरा ख्याल है जो आपने सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, या सीधी तरह से बता देते, मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है
کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, میاں نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم لیکن نون لیگ ہوں گے, اور وہ جو انقلابی جن کو آپ انقلابی کہہ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں. وہ دیکھو نا نون لیگ والے لمبے ہوئے نہیں لمبے بھی پہ رہے ہیں. اور یہ انقلابی اجے تے انہاں نے دہی دے نال نان کھانا اور یہ سو کالڈ انقلابی جو ہے نا ان کے بارے میں نوراللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ شور مچا رہے ہوں گے, کیونکہ دھاندلی ہوگی. ہاں تاندلی مطلب میرا ایک دوست میرے سامنے بیٹھا ہے, ممکن ہے سب سے پہلے وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کا بتایا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دھاندلی کا شور ہوگا, لیکن حکومت نون لیگ کی ہوگی. اچھا جی, میرا بھی سوال ریفریز کر رہے ہیں جی سمپل میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. سوال سر مکا نوراللہ صاحب تسی ہو. ہاں جی, انقلابی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے, اور انقلابی بالکل بھی وہ میرا خیال پی ٹی آئی نہیں ہے. میرا جو باقی ہے لاٹ مائنس پی ٹی آئی, میرے خیال میں پی ٹی آئی تو ویسے ہی مائنس ہے, جو باقی والوں میں سے بھی ہے ان میں سے بھی انقلابی والے نہیں ہوں گے. اچھا, نون لیگ کی مجھے لگتا ہے حکومت بن سکتی ہے, اور لیکن وہ بہت سارا مکس کر کے کافی سارے لوگوں کو اکٹھے کر کے حکومت بنے گی, کوئی بڑی میجورٹی والی حکومت نہیں ہوگی. لیکن جو بھی حکومت بنے گی وہ بڑے پرسکون طریقے سے سب, وہ جو کہا ہوتا نا پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے, وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اس طرح سے چلے گی حکومت. سر سرپرائز آ سکتے ہیں, الیکشن رزلٹ ابھی کچھ نہیں کہہ سرپرائز سکتے. کی میرا مطلب مودی دی حکومت بنے جی سر مودی بنا سکتے ہیں سر, اور تسی مودی نو بار تاڈے منہ انڈیا بڑا پیار ہوندا سر. سر سرپرائز آ سکتے ہیں سر, کیونکہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں جیت کر. نہیں سرپرائز کی میرا انڈیپینڈنٹ اگر جیت, سرپرائز ہے کہ اپنا آئی پی پی کا وزیر اعظم ہوگا. نہیں ہاں دیکھیں ایک تو صورت حال جس طرح دونوں فردوس عاشق امان وزیر اعظم ہوں گی, سرپرائز کی ہونا. سر میں آپ کو وہ نہ لو نا جڑا چاہتے ہیں کیڑا نہیں وہ نہیں سر نہیں, میں کسی کو یعنی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے اوپر پریڈکشن کر سکیں. میں جو سمجھ رہا ہوں نہیں سرپرائز میں وہی اچھا میں بات کرتا ہوں پھر کہتے سرپرائز تو بول لوں نا میں. سر انڈیپینڈنٹ بڑی تعداد میں جیتیں گے. انڈیپینڈنٹ کا ٹلٹ کس طرف ہوگا, کیونکہ ان انتخابات میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسلم لیگ نون کی یار انڈیپینڈنس کا ٹلٹ اس طرف ہوگا جس طرف ان کا ٹلٹ کروایا جائے گا تو پڑ گئے. سر سمپل سر بہت سی چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہیں. اچھا بہت کچھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, آج جو گراؤنڈ پہ جو ایک مہینہ پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا نا گراؤنڈ, آج وہ نہیں ہے. حقائق کچھ چینج ہوں گے. پولنگ ڈے سر میں بول لوں سر, اچھا ٹھیک, تو بول لوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے یار آپ کو, مطلب نہیں سر وہ ون لائنر بول ہی نہیں دے رہا سر. نہیں مجھے سرپرائز نہیں سمجھ آ رہی میدان چ انہوں نے. ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پلیئر انڈیپینڈنٹ میدان میں ہے, مسلم لیگ نون میدان میں ہے, پیپلز پارٹی میدان میں انڈیپینڈنٹ ہے, پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. برسٹر گور وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. برسٹر گوہر کتوں آ گیا؟ ہاں وہ کدھر سے آ گیا یار, وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے. وہی ہیں سر. میں کہہ رہا ہوں ملی جلی سرکار بننی ہے, گٹھ بندھن سرکار بننی ہے, اس کو لیڈ نواز شریف کریں گے یا پیپلز پارٹی کرے گی, ابھی یہ طے ہونا باقی ہے. یہ ابھی بالکل کلیئر نہیں, جس طرح دونوں میرے بھائیوں نے کہا کہ نون لیگ, ابھی اس طرح نہیں ہے صورتحال بڑی کنفیوز ہے. کب تک ہو جائے گی آپ کے خیال؟ 9 کو ہوگی نا سر, پہلے نہیں ہو سکتی. پہلے نہیں ہو سکتی. 8 فروری کو آپ کو بہت بڑے 8 فروری یعنی آپ کیا مطلب ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی گئی ہیں؟ اب کوئی ہاتھ میں نہیں رہی سر, جتنا ہاتھ میں تھی اتنی نہیں رہی. اچھا چلو سر, جو سمرو صاحب نے فرمایا ہے وہ درست ہے. نہیں سمرو صاحب ہم تسی بکروں لایا معاف دو سے کریں. برابر ہے بات. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سوال جو ہے وہ تھا کیا. کس کی حکومت بنے گی آپ کے خیال میں کس کی حکومت بننے کے اور امکانات ہیں؟ سمپل میجورٹی کے ساتھ بنے گی. سمپل میجورٹی تو ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب کے لیول پہ ایک پارٹی کا غلبہ ہے, سندھ کے لیول پہ دوسری پارٹی کا, اور جو کچھ ہم کراچی میں کیا کرتے تھے وہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے بلوچستان میں کر دیا ہے. اس کی معاشی کاسٹ بھی کم ہے, اس کی جانی کاسٹ بھی کم ہے, اور نتائج بھی بڑے اچھے آتے ہیں سینٹ سے لے کے قومی اسمبلی تک. تو میں ہنگ پارلیمنٹ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ لین دین اور یہ اور وہ, لیکن یہ کہ جو حکومت بھی ہوگی اس کے پاس یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے, اختیار نہیں ہوگا. اختیار نہیں, اذن اظہار تو ہے, طاقت اظہار نہیں. طاقت اظہار جن کی حکومت آج ہے انہی کی حکومت ہوگی. جن جو ہیں وہ چھٹی پہ جا چکے ہوئے ہیں, اس لیے آپ جنوں کا ذکر نہ کریں. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی موکل بھی گھر جا چکے, موکلین بھی جا چکے. بھائی میں بڑے آرام سے لندن پہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا, یہ اپنا کی نجم سیٹھی آ جاتا تھا, مجھے گندے گندے لطیفے سناتا تھا, میں
कश्ती में लेटा हुआ, हम दोनों लेट के लतीफे में सुनता था, मैं हंसता था। अगले ने गुड़ वापस जहाँ पे लाया। दिल जहाँ पे जहाँ पे दिल करता था मैं जाके कॉफी पी लेता था, कभी अपने नवासे के पोलो के मैच में चला गया, कभी अपने पोते की सालगिरह पे चला गया, हैरड पे जाके मैं शॉपिंग कर रहा था, लंदन की गलियों में फिर रहा था, रिलैक्स था। मेनू कुत्ते ने वड्डिया सी कि मैं वापस आंदा, ओके समझ जवाब आ ठीक है ना। हाँ नवाज मैं साहब। इत्थे की खान आना सी, ओके बे मैं आया वहां ते मैं वजीर आजम बनने वास्ते आया वहां यार, ओके ठीक है मेरी हुकूमत आ रही है। गुड़ साढ़े को नहीं रहेगा। और अगली गल है यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ यार वैसे है ज्यादा ना सानू गुड़ नहीं खाया। ਉਹ ਗੁੜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਿਆ, ਨੌ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। अच्छा ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਾਸੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੇ ਹਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ- ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ हुकूमत की आ रही। मसला ये वो हंग पार्लियामेंट हाफजाबाद तक थी, अच्छा। जलसे तक, अच्छा अब नहीं रही। ये बात ले जी अगली बैठक जब इंशाल्लाह हमारी होगी तो रिजल्ट काफी हद तक आ चुके होंगे, हैं जी है ना सर? अगर आरटीएस ना बैठे थे या अगले जुम्मे फिर हाजिर होंगे। आपकी खिदमत में फिर इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया।